तब भई प्रकाश सुर सिख ने बंधन पद कीन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग चवर शतर तख्त दे मालक गुरता गदी दे तख्त दे सुभाएमान जुगो जुग अटल प्रगट गुरां की देह प्रताख हर। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर नामे पातशाह धर्म रखियक शहीद सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे महान पावन पवित्रता प्रस्थान भजन बंदगी स्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी पातशाही नामे विखे अमृत वेले दे समय तो ही दीवान सजे हुए ਹਨ। गुरबाणी दे पाठ कथा कीर्तन दे प्रवाह चल रहे ने। शहरों के पवित्र दरबारों में पिछले पहले समय गुरु इतिहास की कथा श्रवण करने लिए आप संगतां एकत्र हुए हो। चल रही लड़ीवार गुरु इतिहास की कथा विचार के अंदर पिछले समय दौरान आप जी ने एक प्रसंग श्रवण किया है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज को सिखा ने पूछा, महाराज संसार को सौखा करने का राह दसो। पंडित ना कहते बड़ा औखा है संसार को करना, तुसी दसो। कलगीधर साहब कहते गुरसिखो संसार समुद्र को करना तो बड़ा ही सौखा है। मन को टका के काम करते हैं परमेश्वर वल ध्यान लाओ। इन्ना भी फर्क है जिवें कबीली का पता होंदा खंभ होंदा, इन्ना भी पड़ता है भरम का। सिमरन करते हो भरम का पड़दा जिहड़ा है खुल जाता है ते साफ याद वाहिगुरू दे दर्शन होंदे। सिमरन करते हो सपनिया संसार को पार हो जाइदा है। दो गल्लां साहिब कहते चेते रखो, एक हर समय परमेश्वर का नाम चेते रखो ते दूजा नाम जपदे मौत नूं चेते रखो। एक रब का नाम चेते होवे ते मौत चेते होवे, फिर बंदा पाप नहीं करता, वजीकी नहीं करता, सही संसार को कर जाइदा है। एक ये महाराज ने प्रसंग इतिहास का सुनाया, उपदेश दिता। दूसरा एक अनपढ़ सिख जिहदे मन विच वैराग सी, गुरु साहिब नूं आके बेनती कीती, संसार में दुख रुक जाता है। संसार को किवें महाराज मैं उपराम होवां, परमेश्वर को किवें मिलां। साहिब जी खुश होए भी चंगी गल है, जिहड़ा तेन वैराग है पर सिखा सुन लै। तू कहना भी मैं कोई गुरमुखी के अखर भी नहीं पढ़िया ते पढ़ाई तो बगैर इदां है भी जिवें अखां दे हुंदिआं भी गिर ना होवे। जे पढ़ाई नहीं की तो नेत्रां दे हुंदिआं भी समझ नहीं पैंदी। इस करके विद्या पढ़नी चाहिए ते विद्या विचों सब तो उत्तम विद्या है गुरमुखी दी। क्योंकि गुरमुखी पढ़ेगा, गुरबाणी पढ़ता जाएगा, गुरबाणी पढ़ेगा तेरे पाप कटे जाएंगे। कलगीधर महाराज साहब जी का एक उपदेश सुन के सिख के मन में श्रद्धा जी ने पहले जागी हुई सी। ये तैयार होया है महाराज साहब जी की परम पवित्र सिक्ख्या को ग्रहण करने वास्ते गुरु ने ग्रंथी सिंह को सदिया, हुक्म किया कि इस सिख को तुसीं गुरमुखी के अखर सिखाओ। ते नाल ही महाराज साहब जी कहन लगे कि गुरमुखी के जो अखर सिख लवे इन्हूं पंज ग्रंथी की संध्या करवानी है। महाराज साहब जी का इसे तरह ही हुक्म मन्निया, लैके चले गया ग्रंथी सिंह उस सिख नूं। जाके पहला 35 अखर उड़ा एड़ा सिखाया, फिर महारनी कंठ कराई, फिर कुछ नावें लिखने आ गए। पंज ग्रंथी की संध्या आरंभ कर दी। जपजी साहब भी पढ़ गया, शब्द हजारे पढ़ गया, सोला साहब का पाठ, सोदा रहरास साहब का पाठ, सिद्ध गोष्ठ दखणी ओंकार बाणी, 52 अखरी
ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਆਈ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦਾ ਪਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਆਹ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੀ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ, ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੰਧਨ ਪਦ ਕੀਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਭਇਓ ਗਿਆਨ ਦੁਬਦਾ ਸਭ ਸੀਨ। ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਬਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖ ਲਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਸਭਾ ਲਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਪਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਰ ਚਰਚਾ ਤਬ ਭਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਗੱਲ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਸਮਤਵੰਤ ਬਹੁਮਤ ਕੇ ਸਿਆਣੇ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ, ਕੋਈ ਸਮਤਵੰਤ ਸਿਆਣੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ, ਬਹੁਮਤ ਕੇ ਸਿਆਣੇ, ਬਹੁ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਆਣੀ ਸਿਆਣੀ ਬਾਤ ਬਖਾਨੇ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਥੋੜਾ ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਭਗਤ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਨਾ ਸੰਤ ਹੋਇਆ। ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਸਨ ਗੁਰ ਸਭ ਦਿਸ ਜੋਵਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਮਨਸਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਸਭ ਦਿਸ ਜੋਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਬ ਹੈ ਜਗ ਹੋਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੌਤਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁਬ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੀ? ਕਹਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਕੇ ਸਭ ਤਾਲਕ। ਕਹਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸਨ? ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਸਭਾ ਵੇਖੇ ਬਹੁ ਬੈਸ ਬਡੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲੇ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਬ ਹੋਤੋ ਹਮਾਊ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਮਾਂਜੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਬੇਬ ਕਹਿ ਹੋਤੋ ਪਥੋਰਾ ਰਾਊ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਮਾਂਜੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਥੋਰਾ ਰਾਊ ਭਾਵ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਬੋਲਿਓ ਤ੍ਰਿਤੀ ਸਿਕੰਦਰ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਮਦਨ ਪਾਲ ਨਿਰਪ ਚੌਥੇ ਕਹੇ। ਚੌਥੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਦਨ ਪਾਲ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਦਨਪਾਲ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪੰਚਮ ਕਹਿਓ ਜੈਨੀਅਨ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜੈਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਜੈਨ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇਮ ਬੋਲਤ ਪਾ ਝਗਰ ਸਮਾਜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਲੀ ਨਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਮੰਨੀਏ, ਵੀ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਬੈਸਣ ਲਗੇ ਪਰਸ ਪਰ ਜਾਲਾ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਕਹੇ ਸੋ ਬੀਤ ਗਇਓ ਚਿਰਕਾਲਾ। ਕਹੇ ਸੋ ਬੀਤ ਗਇਓ ਚਿਰਕਾਲਾ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਿਓ ਗਇਆ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੰਘਾਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਏ। ਸੁਣਤ ਰਹਿ ਗੁਰ ਤੂਸਨ ਹੋਈ। ਕਲਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਝਗੜਤ ਸਭ ਹਨ ਠਾਨੀ ਮੌਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਬੂਹ ਜੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਤਬ ਬੋਲੇ ਇਮ ਕਰਨਾ ਭੌਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਾ ਹੋ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਅਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਕਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਜਨ ਹੈ ਉੱਚੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਤ ਵਰਨ ਪਾਤ ਸਾਹੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ,
ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਸਭ ਹੀ ਰਹਿ ਨੀਚੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਹੰਸ ਜਿਮ ਉਡੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਸਾਗਰ ਪਾਰੇ। ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਡਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉਰਿਓਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਰਹੇ ਸਭ ਬੀਚ ਹੀ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਹੰਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਰਾਜ ਹੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡਦਿਆਂ ਉੱਡਦਿਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਛੀ ਜਗ ਸਾਰੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੇ ਜਾਣੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਕੋ ਕੋਈ ਅਪਰ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾ ਕੀ ਭਗਤ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਸੂਰ ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੰਛੀ ਵਿੱਚੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਸੰਤ ਭਗਤ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ, ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਕਰ ਸਭ ਬੂਝਣ ਲਗੇ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੂਝਿਓ ਕੈਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕੌਣ ਹੋਤਾ ਤਿਸ ਕਾਲ ਮਹਿ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਹੋਏ ਜੱਗ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਹੀਏ ਤੈਸੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਏ ਮਾਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਿਮਾ ਸਤਨਾਮੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਣਾਉਣੀ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਸਤਨਾਮੋ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਆਨ ਸਮਾਨ ਨ ਜਾਣੀਐ। ਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਿਆਨ ਪਿਰਾਮੋ। ਆ ਜੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਤੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ ਰੰਕ ਜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਾਹੇ ਸਨ।
ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਕ ਸੀ, ਕੰਗਾਲ ਸਨ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਜ ਨਾਮ ਕਬੀਰੰ ਪਰ ਉਸ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੰਗਾਲ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ। ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਜਗਤ ਘਰ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਕੰਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਿੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਣੈ। ਵੇਖੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਮਹਿ ਧੀਰੰ ਘਰ ਜਗਤ ਘਰ ਘਰ ਮਹਿ ਧੀਰੰ। ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਜਗਤ ਘਰ ਘਰ ਮਹਿ ਧੀਰੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਜਗਤ, ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਦਾ। ਘਰ ਘਰ ਮਹਿ ਧੀਰੰ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧੀਰ ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਆਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਖ ਦੌਲਤਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕੋ ਜਾਣਤ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ। ਕਈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੋਤੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਹੋਤੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ, ਜੈਸੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਫਿਰਦਾ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਜਪ ਜਪਿਓ ਜਲਾਹੇ। ਆ ਜਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਜਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਖੌਲ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਲਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨੇ। ਜਾਤ ਜਲਾਹਾ ਮਤ ਕਾ ਧੀਰ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਮੈ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਤ ਜਲਾਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਪੰਡਤ ਵੈਦ ਸੋ ਜੋਤ ਕੀ। ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹੋ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੇ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਭਏ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਜਾਨੀਐ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵੈਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੈਦ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਬੀਰ ਕੋ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ,
ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਇਆ। ਜਾਣੇ ਸਭ ਗਿਆਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਤਪੀ ਜਪੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਪੀਸ਼ਰ ਹਨ, ਜਪੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਧਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪਤੰਜਲੀ ਆਦਿਕ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਯੋਗ ਨਿਰੋਧ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੁਣੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਈ ਗੁਣ ਸਿੱਖੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਿਰਬਾਨੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਰਖਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਤਾ ਜੋਤਾ ਲਖੇ ਕਬੀਰ ਕੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਉਹ ਨਿਰਬਾਣੀ, ਉਹ ਗੁਣੀ, ਉਹ ਜਪੀ, ਉਹ ਤਪੀ, ਉਹ ਧਿਆਨੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹ ਪੰਡਤ, ਉਹ ਵੈਦ, ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ? ਸੁਤ ਜੁਤ ਲਖੈ ਕਬੀਰ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕਮਾਲੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਲੋਈ ਜਾਨੀ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੋਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਨਾਮ ਜਾਤੇ ਲਖੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਮਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪੋਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਧਨ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਲਖੋ ਇਤੀ ਵਡਿਆਈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਹਲਤ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਈ, ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਲਤ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਈ, ਇਸ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਹੋਏ ਪਲਤ ਸਹਾਈ, ਪਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਿਮਰੇ ਸਤਨਾਮ ਕੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਤਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ, ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਦਾ। ਭਇਓ ਭੂਤ ਮਹਿ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਸਿਮਰੇ ਸਤਨਾਮ ਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਇਓ ਭੂਤ ਮਹਿ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਭੂਤ ਕਾਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਈ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਰ ਐਸੇ ਨਾਮ ਕੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹਿ ਸਿਮਰੇ ਅੰਧੇ, ਸਿਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਨੇ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਤਿਨ ਕੋ ਟੋਟਾ ਬੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਲਵਟੇ ਜਗ ਧੰਦੇ, ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਜਨਮ ਲੀਨ, ਸਿਮਰਨ ਨਿਮਕੀਨ, ਦਾਰਾ ਸੁਖ ਭਇਓ ਦੀਨ, ਪਗੋ ਪਰੀ ਪੇਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਪਟੇ ਜਗ ਧੰਦੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੁੱਤਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲਪਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਸਿਮਰਿਓ ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਕੋ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਲਾਇਆ, ਪੰਡਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਲਾਇਆ, ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰੰ, ਕਬੀਰ ਨਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਤਬ ਹੋਤੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹ ਤੇਜ ਗਹੀਰੰ, ਅੱਜ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਗਰਜਤ ਜੀਤਿਓ ਜਗਤ ਕੋ। ਗੱਜਦਿਆਂ ਵੱਜਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਗਰੋ ਹਿੰਦਵਾਨਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਸਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਮਤ ਤਾਹੇ ਕਬੀਰ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਮਤ ਤਾਹੇ ਕਬੀਰ ਕੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਥਾਨਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖ ਲਈ। ਦੀਨ ਬੰਦਗੀ ਨਿਕਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਰ ਕਦਮ ਸਲਾਮ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਿਰਣਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਅਭਿਮਾਨੀ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਖਾਲੂ ਜੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੈ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲਹਿ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਹੈ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਨਾਰਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਐਵੇਂ ਕੱਚਾ ਪਿਲਾ ਜਿਹਾ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਗੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਸਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਵਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਆ ਨਾ ਭੁਜਾ ਬਾਂਧ ਭਿਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਦਾ ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਬਹਾਵਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨੱਸ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੈਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਬਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਜਾਮਤ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰਾਮਾਤ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖੀ ਵੀ ਇਹ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਕੰਬੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ।
ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਅਜਮਤ ਤਾਏ ਕਬੀਰ ਕੀ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਥਾਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਜਦਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਐਨ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਨਰੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਮਤ ਵੇਖੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਨ ਬੰਦਗੀ ਨਿਕਟ ਹੋਏ ਕਰ ਕਦਮ ਸਲਾਮੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਾਂ ਜੁਲਾਹਾ ਰੰਗ ਜੋ ਸੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਹਾਂ ਜੁਲਾਹਾ ਰੰਗ ਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਲਾਹੇ, ਐਨ ਗਰੀਬ ਜੇ ਤੇ ਜਲਾਹਿਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਤ ਸਾਥ ਮਾਮੂ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਸੀ, ਜਾਤੇ ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਖ ਸਭ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਵੇਖੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਸਿਮਰਹਿ ਨਾਮੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੇਗਾ, ਸੋਈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੜ, ਸੋਈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੜ। ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੇਗਾ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਅਬਰਾਮੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਮਨ ਤੇ ਸਦਾ, ਆ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਮਨ ਤੇ ਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਲਿਵ ਨਾਮ ਲਗਾਵੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਮੁਖੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਹੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਹਾਥਨ ਤੇ ਕਰ ਟਹਿਲ ਕੋ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਹਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਹਿਲੂਓ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟਹਿਲੂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਰ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਹਿਲੀਆ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ, ਫਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥਮ ਤੇ ਕਰ ਟਹਿਲ ਕੋ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਰਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮਮ ਪਿਆਰੋ ਅਦਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਰਹੋ ਸਦੀਵਾ, ਸਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਬੱਝਾ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਕਰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਿਤ ਕਰਹਿ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਖੇ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਤੇ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੇ। ਵੱਡਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਤਨ ਹੰਤਾ ਕੋ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੰਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਹੰਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਹ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੰਤਾ ਗਾਡੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੰਤਾ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਨਾ ਕਰੇ, ਏਕ ਰੂਪ ਕੋ ਜਾਣ ਕਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ
ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ। ਨਾਨਾ ਕੋ ਕਾਢੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਾਪੁਣਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਨੇਕਤਾ, ਆ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਆ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਆ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਾਪੁਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹੀ ਵੇਖੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਹੀ ਵੇਖੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਏਕ ਕੋ ਤੇ ਸਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਾਣੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਜਾਣੇ। ਲੱਖ ਝੂਠ ਅਨੇਕੇ ਅਜੋ ਅਨੇਕ ਤਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਜਾਣੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਉਪਜਨ ਹਾਰ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਏ। ਹਿੰਮਤ ਰਹਿ ਬਵੇਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਧਾਰੇ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਇਮ ਕਹਿ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਮ ਫੇਰ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਮਹਾਨਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਠੇ ਕੇਤਕ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਕੇਤਕ ਚਿਰ ਉੱਠੇ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ। ਮੰਦਰ ਗਏ ਵਸੇਸ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੋਹਰਾ ਬੀਤਿਓ ਫਾਗਨ ਚੇਤ ਜਬ ਇਹਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, ਚੇਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ। ਜਬ ਨਿਕਟ ਮੇਘ ਸੰਕਰਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਭਾਵ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਨ ਸੰਗਤ ਉਮੜਾਤ ਬਿਆੰਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮੜ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਚੌਪਾਈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਜਸ ਬਸਰੇ ਜਗ ਜਿਉ ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਲਾ ਆਦਕ ਮਿਲਤ ਹੈ ਤਿਉ ਤੇਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਹੰਗ ਦਿਸ ਤੇ ਸੰਗਤ ਚਹਿ ਐਸੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਏਦਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਨ ਚਕੌਰ ਸਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਕੌਰਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਰੀਏ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਕੌਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਘਨ ਘਟਾ ਘੋਖ ਕੋ ਚਾਹਤ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਏਦਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਮੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ ਹੋਣ। ਦਾਸ ਕਲਾਪ ਉਮਾਹਤ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਸਮੂਹ ਦਾਸ ਮੋਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਗਰਜ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ
ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਮਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਦ ਟੋਲ ਪਰ ਟੋਲ ਬੇਸਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੇ ਪੰਥ ਮਿਲ ਮਿਲ ਸਿੱਖ ਜਾਲੇ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈਆ ਕਲੱਪ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਉ ਪਰਸ ਪਰ ਕਰ ਹਰ ਖਾਤੇ, ਭਾਉ ਪਰਸ ਪਰ ਕਰ ਹਰ ਖਾਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੈਸਾ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਾ, 3 ਕੁ ਜਾਣੇ ਆਉਣੋਂ 3 ਕੁ ਜਾਣੇ ਆਉਣੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਜੀ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵੇ ਅਨੁਰਾਗੀ, ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਰਾਹ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਲ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਧੋ ਦਿੰਦੇ, ਲਿਆ ਮੈਂ ਧੋਦਾ ਅੱਜ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਭਗਤ ਅਦਕ ਚਿਤ ਜਾਗੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਭਗਤੀ ਹੈ ਅਦਕ ਚਿਤ ਜਾਗੀ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਨਈ ਰੀਤ ਤਰ ਸੁਭ ਮਤ ਮਤੇ, ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਮਰ ਕਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਰੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਜੁਗਮ ਸਮੇਂ ਕੰਗਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਵੀ ਫਿਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਗਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕਰ, ਪਾਦ ਚੁਨੇ ਕਰ ਬਾਂਧਈ ਦਾਤਨ ਨੀਤ ਕਰੇ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਲਾਲ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਕੰਗਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਝਾੜ ਕੇ ਸਜਾਵੇ ਤੇ ਦਾਤਨ ਰੋਜ਼ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਾਵੇਗਾ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਲਸ ਹੋਵੇ, ਦਲਿੱਦਰ ਹੋਵੇ, ਦਸਤਾਰ ਝਾੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੋਪੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ। ਦਮਾਲਾ ਦਸਤਾਰ ਪੱਗ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਝਾੜ ਕੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਲਿੱਦਰ ਝੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਝਾੜ ਕੇ ਦੇਣ ਚੁਣ ਕੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਲਿੱਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਝੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਘਾ 2 ਵਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਸ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿਤੇ, ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਲਸ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ
ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਘਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਓ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੰਘਾ ਫਿਰੇਗਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਨਰਜੀ, ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ ਸੁਣ ਲਈ ਬਸ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਵਾਰਾਂ ਕੰਘਾ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਝਾੜ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਹੌਲਾ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਲਸ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕੇਸ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਘਾ ਦੋਹਣੇ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਝਾੜ ਕੇ ਬੰਨਣੀ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਰ ਝਾੜ ਕੇ ਤੇ ਕੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਦੇਨਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਹੰਸਨ ਕੀ ਸਮ ਪੰਗਤ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕੀ ਅਦਭੁਤ ਰੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਲੀ ਹੀ ਰੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਨਿਰਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਹੈ। ਸੋਹਤ ਕੇਸਨ ਸਮਸ ਸਮੇਤ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਨੰਦ ਚੜਿਆ ਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾੜੇ ਹਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਨੋ ਜਨਾਏ ਦੇਵਤਨ ਭੇਤ, ਮਨੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰੀਤ ਕੇਸ ਤੇ ਦਾੜਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਤਮਾ ਮੁਨੀ ਜਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਮਾਨੋ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਜਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾੜੇ, ਇਹ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਆ, ਇਹ ਧੁਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਜਦੋਂ ਦਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਹਿਤ ਕਹਿਤ ਤੇ ਸਹਿਤ ਵਿਸਾਲੇ, ਫਿਰ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਆ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਹਿਤ ਕਹਿਤ ਕੇ ਸਹਿਤ ਵਿਸਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਸ਼ਸਤਰਨ ਧਾਰੇ ਵੀਰ ਮਸਾਲੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾੜੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੀਕਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਭੇਟਨ ਲਿਆਈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਸਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੇ ਮਾਈ ਲੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਹਿਤ ਕਹਿਤ ਤੇ ਸਹਿਤ ਵਿਸਾਲੇ, ਸ਼ਸਤਰਨ ਧਾਰੇ ਵੀਰ ਮਸਾਲੇ, ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਈ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਭੇਟਨ ਲਿਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਦਇਆਲ, ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਕੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। हे ਸਮਰਾਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ, ਅੰਧ ਕੋਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ
ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾ ਕਰ ਸੇ ਮੁਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ